जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? सही ठीक हो, सेट हो? मैं उम्मीद करना कि मेरे सारे सजन बेली बिल्कुल ठीक ठाक तो खुशबाश हो। दोस्तों, मुल्तान मीडिया ग्रुप सरेकी झोंक टीवी दे प्रोग्राम वसेब दा दुख इन वक्त तुसां यूट्यूब चैनल सरेकी झोंक टीवी, फेसबुक मुल्तान मीडिया ग्रुप, सिटी 99 न्यूज़ ਅਤੇ सरेकी झोंक टीवी टिकटॉक ते इन्हें सारे आइडिया ते ये प्रोग्राम सुन सो ते नाल शेयर भी करे सो, कमेंट्स भी करे सो। ਵਸੇਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨ ਕੇ ਆਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਹੋਵਣ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਰ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਣੀ इन्हें दा काफ़ी सारा हवाला है अदब के हवाले नाल, वो चाहे बज़्म गुल मुल्तान होवे, सदाए खामोश होवे या नजमी कलम कबीला होवे, पाकिस्तान सरेकी राइटर फोरम होवे, हर हवाले दे नाल सही होनी मोरी होलन। सही होनी 4 किताबें दे मुसन्निफ हन ते ई वक्त रेडियो बज़्म गुल मुल्तान तो डेली का इन्होंने प्रोग्राम होंगे और मशहूर प्रोग्राम होंगे फेसबुक सोशल मीडिया के हवाले नाल। पहले ही रेडियो बज़्म गुल मुल्तान है जिन्हें लोगों को इंटरटेनमेंट दिता, मालूमात दी, खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत शायरी, ये सारे हवाले सही मार अजमल खामोश सही होनी नाल जुड़े हुए हैं। अज इन्हें मुहब्बत हैं कि सारे स्टूडियो तशरीफ घिन के आए। अस्सलाम वालेकुम मार साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सही ठीक हो? मिजाज ठीक है? जहन भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा मुहब्बत थोड़ा प्यार के तुसा अज सिटी 99 न्यूज़ सरेकी झोंक टीवी मुल्तान मीडिया ग्रुप के स्टूडियो दे विच तशरीफ घनाए रहे। मेहरबानी सही मेहरबानी। और काफ़ी दिमारे तो बल्कि असा जना ये सिलसिला शुरू किया तो मेरी पहली ख्वाहिश भी यह आई कि पहला जड़ा है इंटरव्यू या यानी कि गाल मुहाड़ गुफ्तगू मार अजमल खामोश सी होनी आवन ते उन्हें दे नाल ही करूँ। बहरहाल वो मुहब्बत जड़ा है ना मेहनत सारी रंग लाया सकूँ तुसा तशरीफ कहना है तो मुहब्बत हैं सही मेहरबानी सही। मार साहब जड़ा ई वक्त हालात हाजरा दा यानी कि अदब असा उंदे उत्ते गाल करे सो कि जड़ा ई वक्त हालात हाजरा दा अदब चलदा पे तनजीमा कम करना पैन या लोग प्रोग्राम करेंदे पैन या यानी कि ग्रुपिंग लाबिंग यानी कि जेड़ा ये सारा सिलसिला चलदा पे तुसा अपने नज़रिए के मुताबिक इनकू किहड़ी नज़र नाल देते पे किवें कितना है कम थींदा पे और ये किहड़े जरिए नाल जेड़े जरिए नाल कम थींदा पे क्या तुसा ई गाल ते मुतमईन वे कि वाकई ये ठीक थींदा पे या ई कुछ चेंज थी के थी होना चाहिए? मेहरबानी अब्दुल जहद बहुत शुक्रिया। सुन सही अदब ते पहले भी कम थींदा रह गया, हुण भी थींदा पे, अगों भी थींदा रसी। जिंदा उसे रहना जेड़ा भी बंदा ठीक ट्रैक ते कम करेंदा रह गया वो जिंदा रह जासी। जेड़ा बाकी अगू पिछू खड़ा है वो फर्जी तौर ते है, जिवें कोई गीत आंदा है ते वो छत नाल लग जांदा है, आसमान दे नाल गाली करेंदा है, मगर वो चंद लम्हियां घड़ियां वास्ते महीने साल वास्ते उंदा वल उंदा पता भी नहीं होता वलो कित्थां गया। अदब भी इवें तखलीक होंदा पे, लाबियां नुकसान उतना दिता है जितना कि फायदा होना चाहिए और नहीं, और नुकसान ज्यादा होया। लाबिंग दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਿਤੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਵਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਪੜਨ ਲਿਫਾਫਾ ਲਵਣ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। लोग कुछ भी आखिर रखन मेरी अपनी राय जड़ी है अदब में जिवें परवान चढ़ना चाहिए है उवें नहीं चढ़ता पाया, वो उवें लाभियां रुकावट है। यानी कि अपना आखण का मकसद ये है कि जेड़ा ये लाभियां काम करें पैन ये ओरिजिनल बंदे को पीछा सट करें तो बनावटी बंदे को अगो गिन करें अपने ग्रुप वाले को यानी कि प्रमोट करें पैन तो असल जड़ा यानी कि इंदा हकदार है या असल लिखारी है या जेड़ा ओरिजिनल बंदा है उनको पीछा धकेल सकते। ਉਹਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂ ਕੋਈ अगर दलील देना चाहूँ तो
ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ ਸੋਖਤਾ ਮਰਹੂਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਬੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦ ਅੱਗੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਾਕੀ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਖਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਖਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਕ ਮਖਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਟਕਦੀ ਵਧੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਕਦਾਂ ਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਹਾਊਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। अहमद खान तारिक सही होनी थी तस्वीर को नहीं। हाँ जी। क्या अहमद खान तारिक इन लेवल का शायर कहना है कि उनकी तस्वीर को नहीं, या इंदा तुसा क्या समझते वे केड़ी वजूहत है उनको नज़रअंदाज किया गया? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਉਸ ਲਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਟੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਈਆਂ ਭੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਭੋਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਭੋਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਮੋਹ ਜਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਨਫੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗੁਸਤਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਭੋਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਭੋਵੇਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਰੀਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਹਾਰ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਜੀਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਰੀਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਮੀ ਤੇਰਾ, ਬਦਲੋਂ ਵਸਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੀਵੀਂ ਤੇਰਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਢੀਵੀਂ ਤੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਰੇੜਕੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਖਲਕਤ ਪੇਰੂ ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਯਾਰੀ ਢੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਈਆਂ ਭਵੇਂ ਤੇਰੀ, भों ते सत आसमान भी तेरे। वाह 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 मार साहब, क्या बात है। मेहरबानी। खूबसूरत नज़म जनाब बने ते खूबसूरत अक्कासी करते पे। अच्छा मार साहब गल है कि जेड़े इस सरकारी इदारे हैं और ख़ासकर असां गाल ई वक्त करे सूं PTV मुल्तान दी, पिछले दौर दे विच भी जेड़ा GM आंदा आई वो ये आदे कि सही ये लाबी सिस्टम आई, मैं उन लाबी को त्रोड़ दिते, मैं उन लाबी को त्रोड़ दिते ते मैं हुण जेड़ा है ना इंसाफ करे सां, हर बंदे को मौका देसूं, जेड़ा हकदार है उनको बार बार यानी कि उन्होंने एक दावे हैं अपने अपने पिछले निवारा हुण जेड़ा मौजूदा GM है ये जदा आया तो मैं नज़र फरीद बोदला सिंह ते मैं आमिर शहजाद सिद्दीकी के हवाले नाल उन्हें को मिले, असां वेलकम भी किया, तो उन्हें दे भी यही बयान हैं कि पिछले जेड़े ना उन्हें अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन ई वक्त तक मेरे को कोई तब्दीली नज़र नहीं आती कि PTV दे विच वाकया ही कोई GM ने कोई आकर कोई तब्दीली की होवे, या यानी कि मेरे को तो वही लाबी लगती है, सिर्फ फर्क ये है कि चेहरे चेंज हैं, गाल वह लाबी वाली है। इहदे बारे तुसां क्या ज़ाहिद भाई, क्योंकि इन्हां लोगों को चलाया जाता है, इन्हों स्टेयरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इन्हों को ओहदा जिहड़ा हुंदा है उहदे ओहदा ते हुंदा मगर अख्तियार नहीं होता। वो आर्ट्स कौंसल होवे कोई किसी भी थां दी या PTV होवे, उत्थे फॉर्मैलिटी दे लोग सदे जाते हैं, सरैकी की जी नुमाइंदगी वो फॉर्मैलिटी दी है, फर्जी तौर पर अदाकार भी जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, उत्थे भी बहुत सारा निज़ाम ऐसा है जोड़ा कि फर्जी तौर पर कागज़ां के तौर पर है। सही। और कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो मैं पोस्टां भी डिठियां, थोड़ा मिलना भी डिठा, मगर वो जो कुछ है उवें है पिया, क्योंकि उन्होंने जोड़ा उत्थे डायरैक्टर आंदा है, GM आंदा है, उन्होंने वह लाबी लैके आंदी जिवें उन्हें चलावना आंदा है, जिहदे वो निशानदेही करेंदे उन्होंने लोगों को दावत देनी होंदी है। असां पूरी जिंदगी कागज़ ही फिल करेंदे रहे हैं, कदे आर्ट्स कौंसल दे, कदे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे,
ਲਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੜਨ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਕहीं ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੀਐਮ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਵੇ ਖੜੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਖੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਖੜੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, लेकिन उनको कुछ इतना एक था उनको एजाज देना चाहिए यार, बंदा काम करे ना कर, चलो असा भी उनको सारी करें तो होंदी हौसला अफजाई करूं चाह रज़ाक ज़ैद सही अर्ज़ है कि ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਂਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਧੇ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਹਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛਾਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ 3.5 ਫੁੱਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋ ਸੀ, 4 ਫੁੱਟ ਹੋ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਾਮਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਵੀਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਵਜੇ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, यार लिखारी हैं, साढ़ियां तंजीमां हैं बई ये इदारे हैं, उन्हें को नहीं सदेंदे, इन्हें को सड़ना चाहिए, असां एहतजाज करने हैं, असां खबर लेने हैं, असां हर हवाले सोशल मीडिया ते असां अपने हक की गाल करने हैं, स्टेज ते गाल करने हैं, वो असां गंदे जापदे हैं। यार ये बंदा जड़ा है ना ये इदारे की गाल करेंदे, ये खिलाफ गाल करेंदे, ये कुछ कर करेंदे। अगर हम चुप करके बने हैं ठीक है, वो भी ऐसा गंदे है, क्योंकि साकू कहीं को कोई याद कह नहीं कि कोई बंदा ही डोबी बैठे थिया। पिछले दीवारा मेरे को एक दोस्त आखे वो भी इंतजामिया का बंदा आई, वो आदे यार तुसा अक्सरियत जड़ा है ना पीटीवी होवे या रेडियो होवे या कोई भी इदारा होवे, आर्ट कौंसल होवे, अकादमी अदबियात होवे, तुसा उन्हें दे खिलाफ गाल करेंदे रह वेंदे वे, उन्हें दे खिलाफ पोस्टां लेंदे रह वेंदे वे, उन्हें खिलाफ खबरां लेंदे रह वेंदे वे। ई वजह वास्ते भी कुछ इदारे तुहाको चंगा नहीं समझते। चलो मैं कि ठीक है, काफ़ी अरसे तो चुप कीती है, कहीं दे खिलाफ कोई गाल नहीं की, कोई खबर नहीं लई, कोई पोस्ट नहीं लई, कोई एहतजाज नहीं किया, वल भी ऐसा गुम है साकू उन्हें कंड दे पिछों सिटिया होए। अब्दुल रज़ाक ज़ैद सही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ पूरी जिंदगी हुकूमत के खिलाफ लिखते रह गए, दबा के लिखते रह गए, जेलों जाते रह गए, ढकींदे रह गए। अज हुक्मरान हुणे दी शहरी स्टेज ते खलो के पढ़ते हैं। तुसा अगर हुकूमत के खिलाफ जाते हो, कहीं इदारे के खिलाफ जाते हो, तो खुल के उतना कम करो कि थोड़ा कम बोले। लोग तुहाडे कोल हुण भी परेशान हैं, इदारे हुण भी परेशान हैं कि अगर ये अपनी आई ते आ गए साडे वास्ते मसाइल पैदा कर सन। इसलिए तुहानू आदन तुहानू सदेंदे पे हैं, बेफिक्र रहो, तुहाडे नाल कोई फर्क ना हो सी। तुसा इवें सोची वधे हो यार अगलियां दी पॉलिसी खत्म, असां नवे बंदे हैं तो तुहानू वेलकम करसा है। इससे चुना अपना टेनोर पूरा करना है, अपना टाइम पूरा करना है, नौकरी पूरी करके तब्दील हो जाना है। नवा है उत्थे मुराद आवे सी, वो आके सानू डील करसी, गुलदस्ते फुलां दे सी, ओदा वाला यो पुलिया हो सी, गुलदस्ते फुलां दे लोग खड़न चाह के पेश करन वास्ते वो फुल पेश किए जाते हैं, फोटो बन जाते हैं, लोग घर चले जाते हैं, उनके बाद एंट्री गुलाम शबीर ते शबू करके निकले जाते हैं। असां मुड़ू जे खड़े होना यार क्या थे। यह एक सिलसिला है, ड्रामाबाजी है, जिमें मदारी चौक च खड़ा होके असां सारे नूं पता है कि यह झूठ बुलेंदा खड़ा है, ये लीरां सप नहीं बनदियां।
मगर सुबह तो शाम ताई मदारी लोगों ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਵੇਦ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਜੈ, ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜੈ, ਇਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ ਆਇਆ ਜਵੇਦ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਵੇਦ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੁਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੀਆ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਪੜ ਗਏ ਔਰ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਅਗੂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਟੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸਨ। ਉਹ ਹੈ ਜਵੇਦ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦੀਬ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ। हाँ, जिंदा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। क्या उनको नजर आंदा पिया है? हाँ जी। क्या सारे इन्हें इदारे वाले को नहीं नजर आंदा? क्योंकि वो बहावलपुर की गल है, उथा खड़े हैं, इथा मुल्तान होंदे तो इथा वो भी चुप होना। कैसी गल है? कमाल है, कमाल है। बिल्कुल बहावलपुर तो मुल्तान का फर्क है ना। साकों हमेशा को लो इन्हें मायूस किया। हाँ जी। और मैं अपना रोना रोसा कि सारा ज़िला कोटद्दू है, सारी डिवीज़न डेरा गाजी खान है, और डेरा गाजी खान आर्ट कौंसल ने हमेशा ही ज़िले कोटद्दू को मायूस किए। वो सिर्फ उन दायरे दे हदूद दे विच खड़न, मुजफ्फरगढ़ चो सिर्फ चौकरेशी या डेरा गाजी खान सिटी, उन्हें किते शायद पूरी डिवीजन दे वही है। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਹਨ। ਉੱਥਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਬੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਯੇਕ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਬੀ ਪਿੱਛਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝੂੰਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੂੰਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਗਿਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਿੰਘ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਖਲੀਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹਨ? ਕੋਈ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ, ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਾਂ ਅਲਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕਲਮ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬੰਦੂਕ ਗਲ ਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 घंटे ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੱਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖੇਡੋ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਨੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਯਾਰ ਛੋੜ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਣੂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਕੂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਕੂ ਬੋਲ ਭਲੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਕੂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲ ਅਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਸੰਨਿਫ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੇ ਜਾਵਣ, ਮਗਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹਟਣਾ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਲਜ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਅਲਾਈਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵੱਲ ਵੀ ਅਲਾਈ ਰਖਸਾਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਰਹੂਮ ਮਿੰਨਤ ਉਹਦਾ ਹਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਅਲਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲ ਹੀ ਰਖਸਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਵੰਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਫਰੈਂਸ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਫਰੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਜ਼ੀਤੀ ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਇਤਮਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਰਸਬ ਗਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵੈਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਵਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰੈਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰੈਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹ ਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਤਨਫਿਰ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਕहीं ਵੀ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਓ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੱਛਾ ਮਕਾਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਹੀਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗੀ ਕਹੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਰਜਮਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰੈਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਫਾਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕहीं भी ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ करे शायरी, कहीं भी ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ अदब तख्लीक करे। अल्लामा इकबाल फारसी 'ਚ करे ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ करे ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵਨ ਜਾਂ ਸਰੈਕੀ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਅਖਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਸਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵਸਤ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹੀਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਛਤੋ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਿੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤੋ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा बाद में गुल मुल्तान काफ़ी सारा काम किते सदाए खामोश बल्कि अस बाद में गुल मुल्तान की गल करे सो ई वक्त आने वाले वक्त उनके क्या प्लान हैं तुसा क्या इनके बारे आखसो? अब्दुल रज़ाक ज़ैद सही कोई प्लान नहीं है जो तंजीम बनाई है उदों भी कोई खास ना है नज़रिया आम रूटीन की गल है कि असा शायर अदीब अगर हैं कोई शायरी माड़ी चिट्टी करते असे ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਰ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਂ ਬਜ਼ਮੇ ਗੁਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਲਬਨ 18-17 ਸਾਲ ਤਸਲਸਲ ਚੱਲਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ नहीं क्योंकि मैसेज नहीं आया 18 साल असी चलते रह गए और कुछ दोस्तों ने ऐसा मसाइल पैदा कर देते कुछ तनाज़े पैदा कर देते तकसीम दे कि हर बंदे दी फर्दन अब्दुल रज़ाक ज़ैद तैडी ये तंजीम है अजमल खामोश तैडी ये तंजीम है उसे तंजीम बस में गुल दिओ बंदे हैं जिन्होंने तकसीम किया गया उनके बाद असी वो सिलसिला बंद कर दिता ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਜ਼ਮੇ ਗੁਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਬਜ਼ਮੇ ਗੁਲ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰੇਡੀਓ ਬਜ਼ਮੇ ਗੁਲ ਮੁਲਤਾਨ सोशल मीडिया के हवाले नाल तो मेरी ख्याल पहला ही रेडियो है जेड़ा और लोगों को इनकी तांग भी रही है प्रोग्राम दी मुझे कोई शक नहीं जो आज भी मैं वो प्रोग्राम सुनता पिया तो हाजी बशीर मुल्तानी सही होने आते पे कि कुछ दोस्त इसरार करेंदे पे कि मार साहब को आखो कि ये प्रोग्राम को दोबारा ही को शुरू करे क्यों इन्हें ब्रेक किया हुआ है। बहुत सारे ख़वातीन और हजरात ने दूर दराज तो रब्ता किया कि प्रोग्राम बंद क्यों किया हालांकि असा शुगली तौर पर FM जिमें चलते हैं उन्होंने असूल जवाबत हैं कि ये गल नहीं करनी ये करनी है असा कि यार असी टेस्ट मैच है ये करके वे फेसबुक पर रात को बह जाते अस घंटा प्रोग्राम करते अस उन्हें स्टार्ट ये लिया है कि किसी भी शख्सियत अहमद अतीम कासमी है मंटो साहब हैं अमजद इस्लाम अमजद वगैरह वगैरह ये मोहसिन नकवी साहब इन्हों ते प्रोग्राम किए इन्हों का डेटा इकट्ठा किया रात को घंटे का डेढ़ का प्रोग्राम करते अस वो प्रैक्टिस की तो लोग सुनने वाले हज़ारों की तादाद आ जाते हैं कमेंट्स करते हैं अपनी फरमाइश करते हैं असा वो रेडियो बज़मे गुल मुल्तान कामयाब हो गए वो बंद करने ते हुण कालां दी पुछदे ने ते असीं कि यार असीं तो फर्जी तौर पर शुरू किया है तो बंद कर दिता दोबारा शुरू करेंदे पे सही ते वो टुरदा पे इंशाल्लाह नहीं वो खूबसूरत सिलसिला है खूबसूरत प्रोग्राम है असां प्रोग्राम दे इख्तिताम वाले पासे आने कुछ इवें सवाल हैं शार्ट जी हुण ई वक्त पिछे पहले गाल मुआड़ असां कर गए हैं इदारे के हवाले नाल भावें वो जेड़े भी इदारे हैं तुसां ये दसो कि PTV मुल्तान जेड़ा है वो सारा सरेकी चैनल है सारे वसेब का चैनल है और उनके उत्ते सारे हर लिखारी का हक है लेकिन इत्थों का सिलसिला जोड़ा है वो तुसा पहले भी डिस्कस कर गए वे गाल मुहाड़ सा पहले भी कर गए हैं आया कि एक किवें सकूं अपने हकदार तक यानी कि जिन्ना हक है उनको सदे सन ये वो बंदा किवें पहुंच सी तुसा इनके बारे अपना यानी कि राय दो। मेरी जाती राय है कि जेड़े इत्थों के अगवान हैं ना सरेकी दे जी उन्होंने पार्टियां मुख्तलिफ हैं पियां 2-4 पार्टियां ऐसी हैं मुतहरिक हैं उन्होंने दिल मुज़ाकरात करके क्योंकि वो पटके बन के गए वधे होंगे जिमें वो भी लिस्टां दे देने उन्होंने तो लिस्टां मंगियां जांदियां ते उन्होंने आखो बाबा जेड़े लोग बकायदा मरहूम रखे जाते हैं उन्होंने बैक ते रखे जाते उन्होंने बैक ते ना रखो ते अपनी तरतीब दे विच हर इलाके नूं हर उस नुमाइंदा तंजीम नूं उत्थे एंट्री होती जरूरी है वो तो गल ठीक है लेकिन जेड़ी तुसां सरेकी पार्टी की गल कीती है तां तकरीबन जेड़े नामवर लोग हैं दानिशवर हैं मेरे नज़रिया जहाँ तक मेरे को मालूमात आई है तो इस सिलसिले तो वही बैन है फर्जी तौर पर बैन हैं
ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਰੱਖਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ ਪੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੈਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆहिनि ਜਾਂ ਸਰੈਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤहरीकां आहिनि, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਅਹੁਦੇਦਾਰ 4 ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਤਸਿਬ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਖਲਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਖੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਇਦਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ, ਉਹਨਾਂ को ਉਹ ਤਾਂ ਟਸਟ ਮਸ ਨਹੀਂ ਥींदे, इन हवाले नाल नहीं थींदे। हाँ अलबत्ता असा जो वाली जो तरीके ना काम करूँ, अदबी तंजीमा रल करें, इन मकसद असा उन्होंने गेडे दे वाल कैंप लाऊं, असा उन्होंने प्रेस क्लब में जो एहतजाज करो। आखिरी यो हल है, हल तो आखिरी यो है कि ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪਟ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਫਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਕਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਤਬਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੋਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗਾ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵਜਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕहीं ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ। ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਰੋਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਬਤ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਲੇ ਪਾ ਦੇ ਵੰਝ। ਵਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੰਡ ਗਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੰਡੇ ਪਾ ਦੇ ਵੰਝ। ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਰੰਡੇ ਪਾ ਦੇ ਵੰਝ। ਸਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਪਾ ਦੇ ਵੰਝ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਂਗੂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਟਕਰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਾਨ ਗੋਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਬੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਾਂ ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲਦੇ ਡੀਵੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਵਿਕਾਂਦੇ ਅੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮੁਰਵਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਨੀ, ਅਸਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਪੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਮਿਜ਼ਾਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ MPA MNA ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਐਨੀਵਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MPA MNA ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ को ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਫੇ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਾ ਕਰਾਮ ਹਨ, ਸਾਫੀ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੇ ਮਾਂ आजन वज़ीर आला वज़ीर आज़म ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵञनि। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ੈਦ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕहीं ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇਜ਼ਾਜ਼ੀਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ 1.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੂਏ ਦੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਚੋਖਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਸੇਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ को ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, 3 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਂ ਔਰ ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਅਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਨ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸਾਂ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ को रोटी खा के ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮੂਹ, ਭੁੱਖੇ ਸਮੂਹ, ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਨੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਕੂੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਹੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੈਗਾਮ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਨਾ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੁਣ ਲੈ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਮਾਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ पे ਆਵੇ ਮੁਲਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿਟੀ 99 ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚੌਕ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸੇਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਹੀ ਮਾਹਰ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ॾिसो। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।